Good evening, everyone, to this webinar on BMS. Me and my friend Deep host this webinar. Let's a brief introduction of myself. I am Sabina Khatun from Second Year Electronics and Communication Engineering Department of KGC and also a member of Electrical and Electronics Domain, KGC. I think you all heard about BMS in the introduction webinar. So, what is BMS? Anyone can say? Anyone can say what is BMS? Maybe battery management system. Mm. Yeah, It's right. about managing the power consumption of the system. Yeah. Okay. Actually, it is an electronic system that monitors and regulates internal operational parameter. What are the parameter? Temperature, voltage, and current. Next slide, change code. Hmm. So, the primary function of a BMS protect human safety of device operator by detecting unsafe operating condition and response. Protect cells of battery from damage in abuse or failure case. Prolong life of battery. Maintain battery in a state in which it can fulfill its functional design requirements. So, a battery management system is said to be the brain of a battery pack. The BMS is a set of electronics that monitors and manages all of the battery's performance. It keeps the battery from operating outside of its safety margins. So, next, vehicle application of BMS. Hybrid electronic vehicles, which is known as HEV, plug-in hybrid electric vehicles, which is known as PHEV, extended ranging electric vehicles, which is also known as EREV, electric vehicles, EV, aka battery, electric vehicle. Now, what is the function of a battery management system? The primary function of BMS is to protect the battery cells from damage caused by being overcharged or over discharged. The BMS calculates the remaining charge, monitors the battery's temperature, monitors the battery's health and safety by checking for loose connection and internal shorts. The BMS also balances the charge across the cells to protect each cell functioning at maximum capacity. This battery management system functional requirements fall into five general categories. Number one is sensing high voltage control. Number two, protection. Number three, interface. Performance management. Performance management optimization is analyze how much current can safely go during charging and also communicate with motor controller to avoid cell voltage to, to low during discharging. It also provide alert charge the battery and controlling is needed during recharging due to regenerative braking. And also it provides cell balancing to maintain the cells at voltage levels and maximize capacity utilization of the battery pack. And last one is diagnostics. Estimation of SOC, which is known as state of charge, and SOE and SOH. It will be alarm when it need to be charged. Next, BMS in electric vehicles. What is the need for BMS? The main function of BMS is ensure that the battery is protected and
Any operation out of its safety limit is prevented. It monitors the battery pack's state of charge along with state of health. BMS also manages the battery optimization via cell balancing that improves the life of the battery in the long run. The BMS will also monitor voltage, different temperature parameters, and coolant flow. Next, how does a battery management system work? The battery management system monitors individual cells in a battery pack. It then calculates how much current can safely go in and come out without damaging the battery. The current limits prevent the source and the load from overdrawing and overcharging the battery. This protects the battery pack from cell voltage getting too high or low, which helps increase the battery longevity. BMS, lithium ion batteries that possess high charge density power most electrical cars. This battery These battery packs, even though are not very big, can be high unstable. Therefore, this battery should never be overcharged or be allowed to reach a state of deep discharge at any point. BMS will connect it with individual voltage of each cell and also it connect with temperature of each cell and it connects with current, state of charge, state of health, state of envelope, and also it connects with fault or status signal. There are some issues in battery and the neediness of a battery management system. So, not if there is no battery management system, so safety is the important fact for BMS. Safety in the sense, sometimes due to increasing the temperature of the batteries, everything that car will catch fire. So we have to avoid this BMS. Will take a main key role for avoiding this catch fire. So what we'll do, anyone can say, to avoiding this catching fire, what we'll do? Fuse. We can use fuse. Um, how is with anyone anyone else? We use deep insulations and coolants in engine area. Right. It will measure temperature. It will activate a cooling system for reduce the temperature. Some cases the temperature will move, but there are also we need a safe mode. So when the temperature will more increase, but there, but we should it in safe mode. So here we see a look inside battery management system. So batteries are nothing but more cells are connected in series or parallel gets the demanded current or voltage. So the total connection of all the cells together is called battery pack. It will measure the temperature, current and voltage of each cell. Then another one accordingly it will measure capacity, estimation, SOH, SOC, thermal management as well, and also cell balancing. So entire system is called battery management system. Remaining part are discussed by Deep. Thank you, Sabina. Hi, I am Deep Karmakar. I am going to discuss the next word, Club-KGEC.
Can you tell what is state of charge? Anybody else? Condition and the time and the capacity of every detail is detailed in the state of charge. একবার বল, So ক্লিয়ার shows শুনতে the পেলাম না। amount charge available. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। স্টেট অফ চার্জ হচ্ছে মানে ব্যাটারির মধ্যে যতটুকু চার্জ রিমেইন থাকে। একটা ফুললি চার্জ ব্যাটারি 100% হয় আর ডিসচার্জ ব্যাটারি 0% এসওসি তে রান করে। এবার এবার এই স্টেট অফ চার্জ মেইনলি ক্যাপাসিটি ফর্মুলা হচ্ছে হাউ মেনি যতটুকু চার্জ ব্যাটারি রয়েছে বাই টোটাল ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্যাটারি, মানে যতটা চার্জ ব্যাটারিতে রাখতে পারে সেটা। এই ফর্মুলা অনুযায়ী স্টেট অফ চার্জ ডিরাইভ করা হয়। আর এছাড়াও এই স্টেট অফ চার্জ একটা ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ভার্সেস স্টেট অফ চার্জের যে কার্ভ, সেই কার্ভের উপর গ্রাফ ড্র করে তার আন্ডার এরিয়া ক্যালকুলেট করে আমরা অনেক সময় এই স্টেট অফ চার্জ বের করতে পারি, টোটাল এনার্জি বের করতে পারি এই স্টেট অফ চার্জের হিসাবে। এখানে ই ই হচ্ছে টোটাল এনার্জি এস্টিমেট is equal to Q, which is total charge capacity OCV, that is open circuit voltage। এই ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ এক এক ব্যাটারির জন্য এক এক হয়। পাশে গ্রাফটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস, এক একটা গ্রাফের জন্য এক এক এরিয়া। যেমন এই নিচের যে গ্রাফটা রয়েছে সেটা আয়রন ফসফেট টাইপ অফ ব্যাটারিজ এর জন্য এই গ্রাফটা হয়। এখানে মেনলি দেখ 10% স্টেট অফ চার্জ থেকে 90% স্টেট অফ চার্জ অব্দি গ্রাফের স্লোপ সেম। সো ওই জায়গায় আমরা এই যে ওসিবি যেটা আছে সেই জায়গাটা নমিনাল ভোল্টেজ হিসেবে ধরতে পারি। মানে এখানে যে ভোল্টেজটা সেটা কনস্ট্যান্ট রয়েছে, দেখ এই 3 আর 3.5 এর মাঝে রয়েছে। এই এই জায়গাটা এরিয়া কনস্ট্যান্ট, সেক্ষেত্রে ভি নমিনাল ভোল্টেজ ধরতে পারি। আবার যদি এটা কনস্ট্যান্ট না থাকে তো আমরা এই এই ফর্মুলা ইউজ করি। এই মেইনলি এই গ্রাফটা মেইনলি দেখা যায় হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি বা লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড বা লিথিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, এই সমস্ত কম্পাউন্ডে যে ব্যাটারি সে ব্যাটারি হয়। যেখানে ওসিবি হচ্ছে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ এই এই গ্রাফের জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার টোটাল পাওয়ার এস্টিমেট, দ্যাট ইজ দ্য রেট অফ এনার্জি মুভমেন্ট উইদাউট এক্সিডিং দ্য সেল ইলেকট্রনিক ডিজাইন লিমিট। মানে একটা সার্কিট বা একটা ব্যাটারির একটা লিমিটেশন থাকে, সেই লিমিটেশনের মধ্যে রাখতে হয়। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কশনস রাখতে হয়, মানে ওভার চার্জ বা বারবার চার্জিং ডিসচার্জিং করলে ব্যাটারির লাইফটা ডিগ্রেড করে দিতে পারে। দেখ, চার্জিং and discharging at high power level will lead to accelerate the cell degradation and early battery pack failure. Now we can use this formula on basis of HPPC, hybrid pulse power characterization method। এখানে ভোল্টেজ 3 এটা মেইনলি মানে ভোল্টেজের ইকুইলিব্রিয়ামের উপর বেসিস করে হয়। এখানে দেখ 3.8 যে চার্জটা রয়েছে সেই চার্জে আমরা কিছু 10 সেকেন্ড অবধি আমরা চার্জটাকে ইকুইলিব্রিয়ামে রাখলাম, দেন ভোল্টেজ ডিসচার্জ করে ওটা 3.4 এর আশেপাশে এখানে নিয়ে আসলাম। সেখানে চার্জটা কিছুক্ষণ ইকুইলিব্রিয়ামে রেখে আবার ভোল্টেজ চার্জিং করলাম। নিয়ার অ্যাবাউট 3.8 এ ইকুইলিব্রিয়াম এনে আবার ভোল্টেজ চার্জিং করলাম, দেখ এখানে 4.2 অবধি রিচ করলো। এই আর চার্জিং এট দ্য টাইম টি এর ফর্মুলাটা হচ্ছে ভি চার্জিং বাই আই চার্জিং, মানে যে কারেন্টটা চার্জিং এর সময় যে ভোল্টেজ থাকছে বাই যে কারেন্টটা থাকছে। আর আর চার্জিং হচ্ছে এটা। আর আর ডিসচার্জিং মানে হচ্ছে ওই যখন আমরা ডিসচার্জ করছি, এই যখন ডিসচার্জ করছি তখন এই যে ভোল্টেজটা থাকছে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে সেই ভোল্টেজ ড্রপটা বাই যে কারেন্টটা ডিসচার্জের সময় দেওয়া হচ্ছে সেই কারেন্টটা। এই মেথডটা বলে হাইব্রিড পালস ক্যারেক্টারাইজেশন মেথড বলে।
power characterization. For efficiency method, assume the simple model that এই যে ভোল্টেজটা হয় এই ভোল্টেজটা ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ মাইনাস ওই টাইমে যে কারেন্টটা পাস করানো হচ্ছে ইনটু আর, মানে আমরা যে ভোল্টেজ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ছাড়া যে আমরা যে এমনি ভোল্টেজ ভি ইকুয়ালস টু আইআর, সেখানে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ থেকে আইআরটাকে মাইনাস করে এই সেটা করা হয়, এই ফর্মুলাটা বের করা হয়। এবার আই এট দ্য টাইম টি যদি আমরা বের করতে যাই তো সিম্পল অ্যালজেব্রা খাটিয়ে এটা আসে দেখ এই জিনিসটা। এবার আমরা যখন এবার ভি ম্যাক্স মানে আগের যে তোরা এখানে দেখলি এখানে ভি ম্যাক্স আর ভি মিনিমাম এই দুটো জিনিস যে আছে, ভি ম্যাক্স আর ভি মিনিমাম এই দুটো আমার মেইনলি কাজে লাগে এখানে। এবার ভি ম্যাক্স আর ভি মিনিমাম বের করার জন্য এই ফর্মুলাতে ইমপ্লিমেন্ট করলে এইটা আছে ভি মিনিমাম ইনটু ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ ওসিবি মাইনাস ভি মিনিমাম বাই আর ডিসচার্জ ইনটু টি। সিমিলারলি ভি ম্যাক্স যেরকম করে ইউজ করলাম সেমনি ভি মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম ফর্মুলা সেভাবে বের করা হয়। পি চার্জিং পি ডিসচার্জিং মানে পাওয়ার চার্জিং আর পাওয়ার ডিসচার্জিং এটা বের করা হলো। আর স্টেট অফ চার্জ দিয়ে আমরা টোটাল ব্যাটারি ডিসচার্জ এনার্জিও দেখতে পাই অনেক সময়, মানে আমরা যে ক্যালকুলেশন করি সেটা দেখা যায়। ZT is equal to Z0 minus any H discharge by Q। আর যেখানে Z হচ্ছে স্টেট অফ চার্জ আর Q হচ্ছে ক্যাপাসিটি আর হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। এই দেখ Q হচ্ছে ক্যাপাসিটি আর Z হচ্ছে স্টেট অফ চার্জ, মানে এট দ্য টাইমে Z এর যে চার্জ থাকছে জিরো চার্জ মাইনাস যতটা চার্জ ডিসচার্জ করা হলো বাই কিউ, মানে যতটা ক্যাপাসিটি ডিসচার্জ হলো। এবার সিমিলারলি জেড লো তে যেটা হবে সেটা আবার মানে ওই ফর্মুলা ইউজ করে জেড লোটা বের করা হলো। এবার অ্যামাউন্ট অফ ডিসচার্জ ইকুয়ালস টু জেড টি মাইনাস জেড মিনিমাম, ওই মানে যতটা স্টেট অফ চার্জ প্রথমে ছিল আর মিনিমাম ডিসচার্জ এখানে এই জিনিসটা করা হয়। এবার হোয়াট ইজ স্টেট অফ হেলথ কেউ বলতে পারবি? হ্যালো দাদা এটা শুনে হ্যাঁ কন্ডিশন ব্যাটারি কন্ডিশন যে মানে নষ্ট হয়ে যাবে না কবে নষ্ট হবে এরকম কিছু। হ্যাঁ 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 ঠিক। State of charge is the figure of merit of the condition of a battery or a cell or a battery pack compared to its ideal condition। তোরা দেখ যখন একটা ফোন কিনিস, ফোনটা সাপোজ ধর 5000 mAh ব্যাটারি वाला কোনো একটা ফোন কিনলিস, ফোনটা দেখ 100% চার্জ করার পর তুই যত ইউজ কর মোটামুটি 2 দিন চার্জ থাকে। ফোনটা ইউজ করতে 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 1 বছর 1.5 বছর পরে দেখবি ওই দিনটা একদিনও পুরোপুরি চার্জ থাকবে যদি সারাদিন ইউজ করিস। মানে প্রথম থেকে যখন এই ব্যাটারি লাইফটা ধীরে 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 ডিগ্রেড করতে থাকে, এই মানে অনেকটা ইউজের উপর চার্জিং ডিসচার্জিং, মানে তুই কতবার চার্জে চার্জ মানে কতটা ইউজ করছিস তার উপর অনেকটা এই স্টেট অফ হেলথ নির্ভর করে। মানে তো অনেকটা এই to derive an arbitrary value of the SOH, designers can use any of the following parameters। মানে SOH ইউজ মানে SOH এর যে ব্যবহারটা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারসরা এই সমস্ত জিনিসগুলোর উপর ইম্প্যাক্ট ফেলে। যেমন ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স, ইম্পিডেন্স এন্ড কন্ডাক্টেন্স। ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স যত কম হবে তত দেখবি ব্যাটারি লাইফটা তত বেশি হচ্ছে। দেখবি কম অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। দেখবি যেসব ফোনগুলো কম অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি আছে সেগুলো দেখবি ইউজ করতে করতে খুব তাড়াতাড়ি হিট হয়ে যায়। আবার বেশি অ্যাম্পিয়ারের যে ব্যাটারি গুলো সেগুলো দেখবি হিটটা খুব কম হয়। ক্যাপাসিটি, ব্যাটারির ক্যাপাসিটি অনুযায়ী চার্জটা হোল্ড করে রাখার ক্ষমতা আছে। ভোল্টেজ, সেলফ ডিসচার্জ, এই ভোল্টেজ নিয়ে তো ভোল্টেজ মানে তোর
ব্যাটারি যত বেশি হাই ভোল্টেজের মানে যত বেশি হাই ভোল্টেজের পাওয়ার অ্যাপ্লাই করবি তত তাড়াতাড়ি চার্জ ক্ষয় হবে। আর সেলফ ডিসচার্জ এখনকার মোবাইল গুলোতে দেখবি 100% হওয়ার পর চার্জিং স্টপ হয়ে যায়, তখন ওই ওটাকে সেলফ ডিসচার্জ বলে। আগেকার দিনে মোবাইল গুলোতে এই সিস্টেম গুলো থাকতো না। সো ওই তখন সেক্ষেত্রে ব্যাটারির উপর প্রেসার পড়তো। এখনকার মানে যে বিএমএস অ্যাপ্লাই করার পরে গাড়িগুলোতে এই সেলফ ডিসচার্জ অ্যাপ্লাই করার পরে মানে সেলফ ডিসচার্জ অ্যাপ্লাই করা যাতে ওভার এক্সেসিভ চার্জ যাতে না হয়। চার্জ হলে কি ব্যাটারির উপর এক্সেসিভ প্রেসার পড়ে, সো ব্যাটারি গুলো ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর ability to acceptance a charge, number of charge discharge cycles, age of battery, temperature battery during the previous uses, total charge and discharge, এই সমস্ত জিনিসগুলোর উপর আহ, অনেক সময় এই সমস্ত জিনিসগুলোর উপর নজর রাখা হয়। সাপোজ তুই দেখ এই নাম্বার অফ চার্জ এন্ড ডিসচার্জ সাইকেল, এই জিনিসটা বারবার যত বেশি করা হবে তত ব্যাটারির উপর প্রেসার পড়বে। সো প্রেসার পড়লে ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে অনেক সময়। আর টেম্পারেচার অফ ব্যাটারি ডিউরিং ইটস প্রিভিয়াস ইউজেস, টেম্পারেচার দেখবি যখন নতুন অবস্থায় ব্যাটারি টেম্পারেচার কম থাকে, ব্যাটারি যত পুরনো হয় টেম্পারেচার বাড়তে থাকে। এই সমস্ত দিকগুলো দেখে রেখে আমরা মানে ব্যাটারির স্টেট অফ হেলথ ডিটেক্ট করতে পারি। What is the purpose of a switch used for? Its purpose is to provide an indication of the how much the useful lifetime of the battery has been consumed and how much remain before it must be replaced can be compared to the odometer. মানে এসওইচ তোর মানে এসওইচ এর মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারি যে ব্যাটারিটা কতটা ইউজ হয়েছে আর আগামী কতদিন মোটামুটি ইউজ করা যেতে পারে। একটা টাইমের পর তো এটা রিপ্লেস করতে হবে। সাপোজ তুই ধর একটা ব্যাটারি ইউজ করলি, মানে 100% চার্জ দিয়ে মানে ব্যাটারিটা একদম শুরুতে 200 মাইলেজ দিত, 200 মাইল 100% চার্জে দিত। সাপোজ এটা ডিগ্রেড করতে 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 100 মাইল দিল। এবার তোর যখনই ওটা 50 মাইলের নিচে যাবে তখনই তুই বুঝতে পারবি যে ব্যাটারিটা রিপ্লেসের টাইম হয়েছে। আর এই এই যে ফেনোমেনা মানে যে জিনিসের মাধ্যমে যে মিটারের মাধ্যমে এটা বোঝা যায় এটাকে অটোমিটার বলা হয়। এই 7S বিএমএস স্ট্রাকচারের এই একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, দেখ এটাকে পাওয়ার মসফেট বলে, এটাকে শান্ট রেজিস্টার বলে, এটা সেল কানেকশন টার্মিনাল মানে এটার সাহায্যে ওই বিএমএস টা মানে সেটা যোগ করা হয় ব্যাটারির বিএমএস টা। আর হ্যাঁ এটা DW01A বলা হয়। এটা মানে এই আইসি গুলো থাকে এখানে। দাদা এবার হ্যালো, কেউ কিছু বলছিস? কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো। ওই যে আগেটা দেখা 75 বিএমএস, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই 7S বিএমএস স্ট্রাকচার, 7S বিএমএস, এই স্ট্রাকচার এই জিনিসটা কি যে কোনো ব্যাটারির মানে ভোল্টেজ যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে একটা ফোনের যেরকম একটা বড় হাই ভোল্টেজ যদি গাড়ির কিছু বলি সবার কি একই? না 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 না, ওটা ওটা বিএমএস টা দেখ 7S হয়, 1S হয়, 2S হয়, 3S হয়। সে এস টা ডিপেন্ড করে। এস হচ্ছে স্টেট অফ হেলথ, স্টেট অফ চার্জ, স্টেট অফ এনভেলপ, এই তিনটে এস এর উপর নির্ভর করে। মানে এই এই এস এর উপর বিএমএস স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ডেন্ট। মানে তোর যত হাই ভোল্টেজের জিনিস অ্যাপ্লাই করবি, মানে তুই ধর মোবাইলে একটা বিএম একটা স্ট্রাকচার ইউজ করলি, সেই স্ট্রাকচারটা তুই তো গাড়িতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি না। সেটা তো নিশ্চয়ই হাই স্ট্যান্ডার্ডের হতে হবে। বুঝতে পারলি? বেশ। ঠিক আছে। হ্যাঁ। আবার একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, মানে এই বিএমএস এর সাথে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি কানেকশন করা হয়েছে। সাপোজ একটা ব্যাটারি একটা ভোল্টেজ মানে দেওয়া হলো, যেমন S1 এ দেওয়া আছে 3.6 ভোল্টেজ, S2 তে 3.7, 3. S3 তে 3.7, 3.8,
S5 এ 3.7, মানে সাপোজ ভেরিয়াস ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে 7টা ব্যাটারিতে, 7S যেহেতু। এবার দেন ব্যাটারি গুলো কানেক্ট করে মানে চার্জ 30 ভোল্ট ডিসি পাওয়ারে চালনা করা হলো। ফার্স্ট রেজাল্ট পেলাম 25.7 ভোল্ট মিটার। দেন আরেকটু পাওয়ার বাড়ানো হলো, দেন ওই ভোল্টটা 26.4 আসলো। দেন 27.1, মানে পাওয়ার একটু একটু করে বাড়াচ্ছি আমরা। 27.8, 28.5 ভোল্ট অব্দি গেল। দেন 29.15 ভোল্টে একটা ব্যাটারি দেখ রিচ করলো ইটস হাই স্টেট 4.25 ভোল্ট। যখন আরেকটু পাওয়ার বাড়ানো হলো 29.55 ভোল্টে রিচ করলো। 5টা ব্যাটারি দেখ 4.25 এ রিচ করে গেছে, মানে এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ারে রিচ করলো। 2টো ব্যাটারি এখনো বাকি। এবার আরেকটু পাওয়ার বাড়ানো হলো 4.25 লাস্ট, একটা ব্যাটারি এখনো বাকি। এর চেয়ে বেশি যেই পাওয়ার ইউজ করলাম সব কটা ব্যাটারি 29.70, তারপর 29.75 যখন অ্যাপ্লাই করলাম সমস্ত ব্যাটারি গুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এবার সব ব্যাটারি দেখ নোটিস আফটার পাওয়ার কাট অফ দ্য সার্কিট কন্টিনিউস টু ব্যালেন্স দ্য ব্যাটারিজ আনটিল দে রিচ দ্য সেম ভোল্টেজ। এই 29.75 ভোল্টেজ যে আসলো এবার পাওয়ার কাট হয়ে যাবে। পাওয়ার কাট হয়ে যাবে 29.40, এতে সব ব্যাটারি গুলো কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজে থেকে যাবে। কারণ হাই ভোল্টেজ যদি ব্যাটারি গুলো মানে থাকে তো ব্যাটারির লাইফ ইচ স্টেট অফ হেলথ কমে যাবে, তো ব্যাটারি গুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। যার জন্য ওই মানে সামান্য একটু ড্রপ হয় ভোল্টেজে, যাতে ব্যাটারি গুলোর লাইফটা লংজিভিটি যেতে পারে। তাই একটু ভোল্টেজটা মানে ইমপ্লিমেন্ট হয় 29.40। সাপোজ এই টেস্টটা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উপর করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। এবার কার কি ডাউট আছে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। দাদা ওই যে অত কমপ্লেক্স ফর্মুলা গুলো যেটা দেখলাম ওইগুলো কি মানে মনে রাখতে হবে? দাঁড়া 1 মিনিট। আমি জাস্ট একটা কাজ করে বলছি, কথা বলছি, একটুখানি হোল্ড কর। অনির্বাণ আছিস? দাদা ঠিক আছে। হ্যাঁ, অনির্বাণ একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপে একটু দেখ, সর্বদা একটা জিনিস পাঠিয়েছে, কি বলছে আমি বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, এবার কি বলছে? হ্যাঁ বন্ধ করে দে, বন্ধ করে দে, আর কিছু নেই। হ্যাঁ এবার কে কি বলছিলি বল। ওই যে ফর্মুলা গুলো বললে আজকে গ্রাফ গুলো দেখা এগুলো কি মানে কি